салом бинандагони гиромӣ, инак шумораи навбатиро аз силсила намоиши ганҷи бебаҳо манзури шумо мегардонем. Намоиши имрӯзаро ба беморие мебахшем ки аксаран нафарони аз синни 60 сола боло гирифтори он мешаванд. номи бемориро дар тиб артрози зонуҳо мегӯянд, вале мехостем аввал доир ба сохт ва вазифаи зонуҳо маълумот диҳем. зонуҳо чандин вазифаро иҷро мекунанд, вале муҳимтаринашон нигоҳдорӣ, яъне истодан, инзиво ё изолятсия ва гармнигоҳдорӣ мебошад. то он ки доир ба беморӣ маълумот пайдо кунем, биёед сараввал доир ба сохт ва вазифаи зонуҳо каме хабардор шавем. агар мавзӯъ бароятон ҷолиб аст, пас дар идомаи намоиш моро ҳамроҳӣ намоед. пеш аз ҳама ман бояд қайд кунам ки буғуми зону дар ҳаёти одам яке аз буғумҳои калидӣ ҳисоб мешавад, аз сабаби он ки қисми зиёди он ҳаракатҳое ки мо ҳар рӯз иҷро мекунем асосан бе иштироки буғуми зону иҷро намешаванд. буғуми зону мисоли дигар буғумҳо пеш аз ҳама аз ду устуғон иборат ҳаст, яъне қисми поёнии устуғони рон ва қисми болоии устуғони соқи калон буғуми зонуро тартиб медиҳанд. ҳамчун дигар буғумҳо дар сохтори буғуми зону дар он ҷое ки ду устуғон ба ҳам пайваст мешаванд, як тағояк ҷойгир аст ки ғафсии он вобаста аз сину соли бемор вобаста аст ё шахсе ки мо муоина мекунем вобаста аст. ин ғафсии ин тағояк дар кӯдакон зиёд аст ва вобаста ба сину соли одам дар давоми зиндагӣ ҳангоми ҳаракатҳо он фарсуда мешавад ва дар рӯй додани бисёр бемориҳои буғум ҳамин тағояк роли ҳалкунандаро ҳам мебозад. инчунин дар сохтори буғуми зону роли ҳалкунандаро пайвандакҳои гуногун ки ҳамин ду устуғонро ба ҳам пайваст мекунанд роли калон доранд. пеш аз ҳама ин ду пайи салибшакл мегӯянд ки ба ҳам ҳарфи икси лотинӣ монандӣ дорад, яке онҳо аз пеш, як дуюме дар қафо ва ҳамин ду пай ки дар дохили буғум вобастаанд барои ба самти пешу қафо нарафтани устуғон ҳангоми ҳаракатҳо нисбати якдигар роли калон мебозанд ва ҳангоми осеб гирифтани ин пайҳо бемор ба хеле душвориҳои гуногун дучор мешаванд. акнун мегузарем бевосита ба бемории артрози зонуҳо. ҳарчанд артрози зону ки дар ҷомеа ҳамчун бемории пиронсолон маълум аст, вале он метавонад дар ҳама сину сол рух диҳад. ба андешаи мутахассисон, артроз раванди тӯлонӣ дорад ки 10-15 сол давом мекунад. биёед ба бахши ҳамешагии пурсиши сарироҳӣ гузарем ва пурсон шавем ки оё шаҳрвандон аз дарди зонуҳо ранҷ бурданд ва чӣ тадбирҳо андешиданд. من 62 سالم، از 62 سال هیچ زانودرد نشدم. راستی که من 1-2 سال پیش درد زانو کمتر غم میداد. من از دهه بسمنده از ناحیه دیوشتیچ در همون بیمارخانه دولتی ناحیه غنجی طبابت گرفتم و شکر خداوند حاضرش داد ساز درد نمیکنه. چند سال زانوام درد میکنه. طبابت گرفتم. وضع خیلی خوب است. نه شکر ساز. نفقه خورشیدم نکول نشدم کسا. نه این خیلی چیز نشدم. نه یکم درد ندارم. نه زانو درد نکن. ин буд як нав назарпурсӣ мо доир ба мавзӯъ. артрози зонуҳо чӣ гуна ба вуҷуд меояд? бояд гуфт ки зиёд нишастан, фарбеҳӣ, бемориҳои мубодилаи моддаҳо, тамокукашӣ аз ҳад зиёд боиси гирифторӣ мешавад. боз чӣ омилҳо сабаби пайдоиши он мегарданд? сабабҳои худи пайдоиши артроз як чанд хел мешаванд. аз ирсӣ сар карда, яъне аз модарзодӣ сар карда норасоиҳои сатҳи буғумҳо то осеб
برده میرسند و غیر از این دیگر بیماری های هستند که این آورده به ارتروز رسونده میتونه. از جمله بیماری های ریماتیسم، از جمله بیماری های بروسلوز. غیر از این بیماری های هستند که آورده میرسند به ویرانشوی سطحی بوم. یکی از این بیماری های نارسایی بعضی ویتامین ها، حتی بعضی ویتامین ها اگر نارسایی باشد در این وقت بوم های ما تیز پیدا میشن. حتی اگر در ارگانیسم انسان اگر مقدار ویتامین دی کم شود و کلسیم کم شود، این هم آورده میرسه به استئوپاروز و این استئوپاروز هم آورده میرسه به رواج یافتن خود بیماری ارتروز. ارتروزهای بوم‌های هم زانو و هم کوسترون یکی از ارتروزهای میباشند که یعنی از بیماری‌ها میباشند که در تمام دنیا سهم خود را دارند و هر یک شخصی که از اگر 40 ساله زیاد نظر گیریم قریب 60% اهالی دنیا اگر از 40 ساله زیاد این با این بیماری میخورند. اسب، گاو، فیل، ژراف و بعضی دیگر حیوانات کلان شیرخور بنابر ساختار مخصوص بغم‌های زانو که استخوان‌های آنها در حالت معین قفل شدند و به حیوان امکان می‌دهند که باقی مانده موشک‌های بدن استراحت کنند. این رفتار به سبب‌های اِوولوشنالی وابسته است. ارتروز یک مشکلات است که به حیات هرروزه و کار تاثیر می‌رساند. ارتروز زانو بنابر مطابق نشدن بدن به حیات معاصر پیدا می شود. از این رو در گروه بیماری ناموافقی داخل می گردد. بهترش دایر به نمودها و درجه های بیماری از متخصصان پرسان می شویم. اگر ما درجه های ارتروز رو وابسته از علامت های کلینیکی هم بیماری گوییم، در دوره های اولی بیماری درجه یکم بیماران عادتاً پس از یگان کاری جسمانی، پس از خواب کردن و دور و دراز در یک جا شیشتن، هنگامی با ماشین سوار شده در یک جا رفتن در یک حالت شیشتن، بعد از آن که آنها شروع میکنند به یگان حرکت، در آنها در بغم زانو درد پیدا می شود و پس از کمی راه رفتن بیمار باز عادت کرده با همون به حالت برورده برمیگردد و حرکت ها در بغم زانو هم معتدل می باشد. در هنگام ارتروز های درجه دوم چیزی که ما گفتیم دیگرگونی های در بغم زانو اوج می گیرند، همون در آنجا علامت های نو پیدا شوی زخم در همون قسمی تقویق دیده می شود و در بیمار علاقه پس از اجرای یا حرکتی نوچیز یا یگان در عادتاً همون اگر کاری جسمانی هم نباشد بیمار رو درد عذاب میدهد. در بعضی حالت ها حرکت های و کمی در بغم زانو محدود می شوند، حرکت ها محدود می شوند، پای بیمار پور قطع نمی شود و دردها هم زیادتر می شوند و در نتیجه ارتروز درجه 3 علاقه بیمار حرکتی و خیلی سخت محدود می شود، عیان هست. در بعضی حالت ها پای بیمار هم کج شدنش ممکن است، به یک محل به یک طرف کج می شود و بیمار عادتاً هنگام یک حرکت نوچیز یا در همه حالت آرامی هم درد در بیمار دیده می شود و اساساً طبق قانونگذاری کشور ما اون بیمارانی که به ارتروز درجه 3 گرفتارند آنها علاقه علامت های میوبی دارند و علامت های میوبی در بیمار دیده می شود. شکل معمولترین ارتریت استیارتریت زانو می باشد و پنجشوی آن با افزایش دوامناکی عمر و فربه افزایش خواهد یافت. طبق سرچشمه‌های گوناگون تقریبا 13% زنان و 10% مردان سینشان از 60 ساله بالا استیارتریت های سیمپتوماتیکی زانو دارند. در بین آدمانی از 70 ساله بالا این بیماری تا 40% می افزاید.
ба ақидаи духтурон доир ба ин беморӣ омилҳои назоратшаванда ва назоратнашаванда мавҷуданд. омилҳое ки мо онҳоро назорат карда наметавонем пиршавӣ, ҷинс, майлҳои ирсӣ, бемориҳои илтиҳобии тарбодӣ, бемориҳои гематологӣ ва ғайра ба ҳисоб мераванд. омилҳое ки мо онҳоро назорат карда метавонем вазни зиёдатӣ, сарбории изофӣ ва осеби вобаста ба кор ё варзиш аст. ғайр аз ин шароитҳое низ мавҷуданд ки онҳоро бо ҷарроҳӣ ислоҳ кардан мумкин аст. беҳтараш доир ба табобат аз мутахассис пурсон мешавем. дар бисёр ҳолатҳо сабабҳои артроз ин ҷои доштани кандашавии мениско мебошад. мениско ин чиле ки як ташбеҳ тимагар амортизатор, роли амортизаторо ки дар мошинҳо ҳам ҳаст ва бавори тақсим кардани мувозинат рол мебозанд. ҳамин ролро ҳам ҳамин мениско дар бадани одам иҷро мекунанд ва як парда байни ду устухон ҳастанд ки хеле зарур ҳастанд. лекин агар ҳангоми осебҳо онҳо канда шаванд, ҳангоми ҳар ҳаракат беморон мегӯянд ки ба назари ман дар дохили буғми ман ягон ҷисми бегона ҳаст. онҳо хеле заруранд, лекин канда шуда бошанд, агар онҳо ҳангоми ҳар ҳаракатҳо ба байни ду устуғон дард монда ё руст монда барои осеб дидани худи ҳамун тағоят мусоидат мекунанд. дар ин ҳолат гузарондани акси рентгенӣ нокифоя ҳаст. дар ин сурат мо бояд аз ташхиси томографии магнитии резонансӣ истифода барем. барои он ки мо дар ин сурат мебинем ки ҳамун мениско кандагӣ ҳастанд ё нестанд, ё пайҳои бемор канда ҳастанд нестанд. барои он ки агар онҳо канда шуда бошанд, мо ё менисро гирифтан дар кор, менисектомия, пайҳои бемор канда шуда онҳоро барқарор кардан дар кор. барои он ки худи менисро мо мегирем ба он мақсад ки вай бо мақсади пешгирии худи ҳама артроз, он ки вай сабаби рӯй додани артроз шуда метавонад. мо ҳамун пайҳоро барқарор мекунем ба он сабаб ки ҳамун фишор яхела шавад ва дар бемор агар пайҳо канда шуда бошанд ноустуворӣ мебарад бо рӯй додани артроз. бемориҳои буғумҳои кострон ва буғуми зону ин ҳаракат аст. агар мо ҳаракат ба анҷом надиҳем, ҳар рӯз ҳаракатҳои махсусе ки барои ин аст, ғизоёбӣ худи буғум хеле паст мешавад, зарар мебинад. мушакҳои гирду атрофи буғумҳо ва худи пардае ки сатҳи буғумро ташкил медиҳад, ҳамаи инҳо ҳангоме ки мо ҳаракат мекунем, ҳаракатҳои махсус мекунем, ғизо мегиранд ва инкишоф меёбанд. ин пешгирӣ мешавад ба худи артроз. ва моеъе ки дар даруни дуғум ҳаст, моеъе ки мо моеъи синовалӣ мегӯем, баъзан вақт кам мешавад. ва ҳисоби чӣ кам мешавад? ҳисоби ки соиш меёбанд ва маҳлул пайдо намешавад. дар он ҳолат мо маҳлулҳои сунъӣ ҳозир агар гирем, маҳлули сунъӣ пайдо ҳаст. ҳозир ин гиалуронокислотан яке маҳлулҳои сунъӣ ба худи буғум мо равон мекунем. кадом ҳолат? дар ҳолате ки агар артроз дараҷаи 2 бошад, баъзан вақт артроз дараҷаи 1, мо дар ин ҳолат маҳлулҳои сунъӣ, яъне протези, баъзан вақт инҳоро мегӯянд протези синовиалӣ, худи протези синовиалӣ ба буғум равон мекунем ва ин оварда мерасонад ба баланд шудани сифати зиндагии бемор, кам шудани дар буғум ва ҳамчунин ин ташкил мекунад ғизогирии бо сатҳи буғум. табобати артроз бояд характери комплексӣ дошта бошад, яъне ҳаматарафа дошта бошад ва пеш аз ҳама нақшаи табобат вобаста ҳаст ба дараҷаноки артроз. пеш аз ҳама ҳангоми артрози дараҷаи 1 ин нодуруст аст ки мо беморро гӯем ки шумо кам ҳаракат кунед. баръакс дар бисёр ҳолатҳо тибқи тиби ҳозира машғул шудан ба варзишҳо, ҳаракат ин худам мусоидат мекунад барои сабуктар гузаштани артроз. бемор баръакс бояд, лекин он ҳаракатҳое ки онҳо вобаста ҳастанд ба ҷаҳидан ё ягон дигар, ин намуди варзишӣ ё дигар ҳаракатҳои аз ҳад зиёд
به بیمار توصیه کرده نمی شود. لیکن در گیردی خانه دویدن یا در کوچه هر روزه داشتن اینها مساعدت میکنن به بهتر شوی خونگردی و دیگر به بیمار فایده کلان دارد. رژه ارتوپدی یعنی رژه ارتوپدی به بیمار چی اجازه داده می شود؟ اجازه داده می شود شناوری، مشق‌هایی که همون گیمناستیکی سبک دیگر وابسته نباشند به برداشتن وزن و جهیدن. عملیات جراحی یک چند نمود می شود. آرتروزی درجه 3 درجه 3 زانو با ما مراجعه نمایند، ما مجبور میشیم که اونها را توصیه کنیم با عوض کردن بوم. باید قید کرد که سالهای اخیر در جمهوری عوض کردن بوم، اندوپراتز یعنی اندوپراتز کنونی بوم زانوها براه مانده شده است و ما میتونیم که این بیماری‌ها را به شهرهای دیگر یعنی پیشگیری کنیم که این شخصان به شهر و دولت‌های بیرون نرفته در خود جمهوری این عملیات رو نترسیده گذرانند، برای آن که این شخصانی که به این کار مشغول از جمله ما در بیمارخانه شفابخش مشغول این کار هستیم و از دست ما با هم تجهیزات‌های پیشرفت دنیا آورده شده است، تامین کرده شده است و ما میتونیم این عملیات رو بگذاریم. در مرحله اول یا که در مرحله دوم وقتی آرتروز به ما مراجعه میکنه ما آرتروسکوپی میگذاریم. آرتروسکوپی چی نمود اپراسیون است؟ یعنی یک نمود اپراسیون است که نمود مینی اینوازیوی حساب رفته هنگامی که با بیمار در مرحله اول مراجعه میکنن ما با طرز برش 1 سانتیمتر درون بوم در آمده از بیرون باید ما توزیع میکنیم محکو و دیگر چیزهایی که درون بوم مایل میشوند به آورده میرسون هم به آرتروز و هم سبب میشوند که بوم رو سویش میتیان ما اون رو توزیع میکنیم و بیمار در روز یک روز پس ما میتونیم بیمار رو به خونه جواب بدیم و در مدت 3 هفته دارو خورده مشق‌های جسمانی کرده ما پیشگیری آرتروز درجه 3 رو میگذاریم. یعنی نمود آرتروسکوپی یا که لواش گذراندن بوم‌های زانو یعنی هنگام آسیبیابی یا که دیگنراسیون شدن اینم یک نمود جراحی میباشد که این پیشگیری میکنه. پیشگیری سر دیر با مهلت دیر ماندن بوم عوض کردن بوم سبب شده میتونه. طبق یک تحقیقات صرف نظر از سن و سال استیوآرتریت‌های سیمپتوماتیکی زانوها تقریبا 240 حالت و 100,000 نفر در یک سال است. همه گونه بیماری چاره‌های پیشگیری و طبابت دارد. بیمار را با تغییر دادن طرز زندگی حفظ کردن ممکن است. در مرحله اول برای بیماران آرتروز زانوها کم کردن وزن، مستحکم نمودن موشک‌های اطراف بوم با مشق‌های زانو کفایه است. تحقیقات‌های زیادی موجودند که مشق‌های معتدل در یک هفته 2-3 مرتبه بدون خطر آسیب انجام داده می‌شوند. باز کدام تدبیرهای پیشگیری را متخصصان توصیه می‌دهند؟ پیش از همه برای پیشگیری این بیماری یعنی پیشگیری کردن فربهشوی بیمار ما باید توصیه کنیم. اگر وزن بیمار کم باشد، وزن بیمار زیاد نشود از میان، او استخوان‌هایی که در انسان هستند اونها سایش نمی‌یابند و تیز ویران شده باعث آرتروز نمی‌شود. برای همین ما باید پیش از همه با اونها توصیه کنیم که او گیپادینمی یعنی کم حرکتی که در همه شخص‌ها می‌خورد اون ما باید پیشگیری کنیم. یعنی با تمام مردم، با تمام شخصانی که فعالیت دارند، فعالیت کاری دارند، غیر از اون که اون فعالیت کاری دارند، باید حتما با تربیت جسمانی و مشق مشغول باشند. راه گشتن در هوای تازه، سحر بیگاه، در دوچرخه سواری کردن، با مشق‌های دیگر یعنی مشق‌های عادی که در هنگام نشستن ما توصیه می‌کنیم، این پیشگیری میشه با بیماری آرتروز زانو. غیر از این اون داروهایی که ما زیاد توصیه می‌کنیم اگر ما کوشش کنیم که با مشق‌های جسمانی مشغول باشیم از اون داروها میتونیم که ما رد کنیم و داروها رو استفاده نبریم اگر این بیماری وابستگی داشته باشد یا با وزن بیماری که با کم حرکتی شخص و غیره. در حالتی که این شخص‌ها با ما دیر مراجعه میکنن ما مجبور میشیم که این بیماری رو توصیه کنیم عملیات جراحی.
این بود همه آن معلوماتی که توسط نمایش امروزه دایر به سبب‌ها پیدایش، تشخیص، طبابت و پیشگیری بیماری آرتروز زانوها برایتان پیشنهاد کردیم. امیدواریم گنجی بی‌بهای خود را همیشه حفظ می‌کنید. شماره نوبتی نمایش به انجام می‌رسد. اگر برایتان منفعتی بخشیدیم خیلی خوشحالیم. همیشه سالم و بردم باشید. تا بازدید.